네, 여러분 편히 쉬셨습니까? 여러분께서는 지금 6차 산업 제주 국제 박람회 컨퍼런스 함께 시청하고 계십니다. 계속해서 오늘의 마지막 세션인 JDC 농업 전략 세션 함께 하시겠는데요. 먼저 첫 번째 발표는 해외 사례를 청해 듣고자 합니다. 그래서 이번 세션의 첫 번째 발표는 영어로 진행될 예정이고요. 한국어와 영어 순차 통역으로 함께 진행될 예정입니다. 끝까지 함께 해주시기 바라겠고요. 오늘 네덜란드의 사례를 함께 나눠보겠습니다. 네덜란드의 친환경 순환 농축산업 전환 사례에 대해서 설명을 해주실 분이신데요. 오늘 함께 해주셨습니다. 주한 네덜란드 대사관의 겔라른 나더 농무 참사관께서 준비를 하고 계십니다. It is my great honor to invite to the podium 겔라른 나더, Her Excellency the Agricultural Counselor of the Netherlands Embassy to the Republic of Korea. Please welcome her with a big round of applause. 큰 박수로 여러분 맞아주시기 바라겠습니다. Thank you. It's a great honor for me to be here for the second time. I was here last year also discussing circular agriculture. And since last year, a lot of things have happened and also a number of things have changed in Korea. 네, 반갑습니다. 2년째 이 6차 산업 제주 국제 박람회에 함께하고 있는데요. 역시 순환 농업에 대해서 여러분들께 말씀드리겠습니다. 지난해 동안 정말 많은 일들이 있었고 많은 것이 변했습니다. So my name is Geller Nader and I am the Agriculture Counselor at the Dutch Embassy. And one of the focuses of our office here is to pay attention and promote circular agriculture. And when I came here 2 years ago, the concept of circular agriculture was not very much known, or it was not very common in Korea. But I'm very happy to say that now also this term is being used widely, and that is a very good sign. It means that we are looking in the same direction to the future. 네, 제 이름은 갈레나 나더라고요. 주한 네덜란드 대사관의 농무 참사관입니다. 순환 경제라는 순환 이 농업이라는 단어가 사실은 잘 알려지지 않았었다고 생각합니다. 하지만 이제는 널리 알려진 만큼 우리가 같은 곳을 향해 나아가고 있다라는 아주 좋은 사인이라고 생각합니다. So if you want to look at circular agriculture, it's a policy that we've been using in the Netherlands for a while now. It's important to have the same definition and to see what it is and why do we need it. Where were we before and how did we get here? 네, 그래서 순환 농업이라는 단어를 먼저 정의를 하고 넘어가야 될 것 같습니다. 이것이 어떻게 탄생하게 되었고 앞으로 어떤 방향으로 나아갈 건지 우리 함께 먼저 정의를 하도록 하겠습니다. So the traditional farming, as you know, has an input. So you have the chemical fertilizers and pesticides and water. And during the production, there is a lot of emission. And that is one of the things that Korea is paying a lot of attention to reduce the emission. But what you have next to, at the final stage, next to the final product, are a lot of residuals like manure and biomass and food waste. So how do you deal with those byproducts? 네, 전통적인 농업을 먼저 보겠습니다. 먼저 이 화학 비료나 농약, 물, 사료가 많이 투입이 되지요. 이를 통해서 생산을 할 때 배출이 됩니다. 그래서 이 배출치를 낮추는 것이 한국의 현재 목표라고 알고 있습니다. 이렇게 배출이 많아지면서 최종 제품 단계 이전에 잔류물이 굉장히 많이 생산이 되는데요. 예를 들면 축분이라든지 바이오매스 그리고 이 음식물 쓰레기가 큰 곤란한 문제입니다. 그래서 어떻게 처리해야 될지가 지금 큰 현안이라고 할 수 있습니다. So why is it important to reduce our emission? I think everybody knows that. And at the same time, it's important to reduce our byproducts in the farming. And that is when the change becomes urgent. I think a lot of people know this picture, this drawing. It shows that how everything is connected to each other. So you have COVID, followed by recession, followed by climate change, followed by biodiversity collapse. So they are very interdependent to each other. And if you don't take care of one, everything will go wrong. They are connected.
네, 그래서 이제 변화의 필요성에 대해서 알게 되었습니다. 이것이 왜 중요할까요? 지금 보시는 사진은 아마 여러분들께서도 아실 거라고 생각합니다. 모든 것이 어떻게 다 연결되어 있는지를 보여주는 사진인데요. 코로나19로 인해서 불황이 닥치고 그리고 기후 변화를 이야기하며 생물 다양성도 붕괴가 되고 있는 상황입니다. 모든 것이 다 연결되어 있으며 한 가지가 무너진다면 모든 것이 무너질 수가 있습니다. So that is when it's important for us to make a change the way that we've been farming for now, and to make it more circular, to make it more sustainable. And if you look at the climate change aspect of food and agro-food production, I can tell you that more than 25% of the annual emission that was measured in 2010 came from farming. And that food waste and food loss in the farming industry actually leads to a lot of, has a very big carbon footprint. 네, 그래서 이 변화를 하는 것이 중요합니다. 전통적인 농업군에서 순환적이고 지속 가능한 농업으로 넘어와야 하는데요. 이 식품 생산을 본다면 25% 연간 배출량을 2010년에 농업이 차지했다는 것을 알 수 있습니다. 세계 식량의 손실 및 쓰레기는 아주 큰 문제로서 이산화탄소 배출에 큰 영향을 차지하고 있습니다. So when we move towards a circular agriculture, the production and the residual and the input, they keep coming back. So basically what you do is when you have the residuals, you put that into input and you reuse it again, which seems to be a very simple process, but actually it needs also a couple of factors to make it a success. Like people have to be willing to pay for the price of sustainable products, and that they need to innovate, to change things. 네, 그래서 순환 농업으로 나아가면서 우리가 다 연결되어 됐다는 것을 알고 있는데요. 이 잔류물을 사용해서 투입을 하고 생산을 하며 이 세 가지가 계속 반복해서 일어납니다. 매우 간단한 단계처럼 보이지만 이 간단한 단계가 성공되기 위해선 여러 요소가 필요합니다. 예를 들어서 이 산업군은 혁신하고자 하는 의지가 있어야 되며 소비자들은 이에 합당한 비용을 지불할 의지가 있어야 합니다. So the Dutch circular solution has been used to solve a number of global challenges and SDGs. What we try to do as embassy and as government, we try to engage our companies and knowledge institutes and other governments or cities to exchange ideas and knowledge with us to make their export product and services more sustainable. And if we do that together, we can actually solve a lot of the problems that we have right now. 이 지속 가능한 개발 목표를 달성하고자 하는 네덜란드의 노력으로 여러 가지 솔루션을 고안했는데요. 회사들과 연구기관, 다른 정부와 도시들과 함께 협업하여 지혜를 공유하고 그들의 수출 품목이라든지 서비스를 보다 지속 가능하게 만들고자 우리 함께 노력하고 있었습니다. So one of these problems that I was referring to is the food that is wasted. That is one of the SDGs. And if you look at the green diagram, you actually see that according to a study, 1/3 of all the food produced in the world is lost or wasted, which is, if we prevent that and if we keep a circular agriculture, we will not have that problem. And in the other diagram, you can actually see that a lot of the food is lost right after harvest because of bad management and logistics. And up to the moment that it comes to retail and consumer, it takes a lot of time. 지금 보시는 다이어그램을 본다면 이 세계에서 생산되고 있는 3분의 1의 손실이 손실되거나 버려지고 있고 또 이는 세계 온실가스의 약 8% 배출량과 맞먹는다고 합니다. 음식 낭비가 굉장히 큰 문제라는 것을 보여주고 있는 다이어그램인데요. 이를 방지한다면 문제가 없어진다라는 뜻으로 이야기를 할 수 있겠습니다. 그래서 이 표를 보시면 이 추수 후에 굉장히 많은 음식들이 버려지고 있고 이는 관리를 제대로 하지 못했거나 운송 문제를 통해서 야기됐다 라는 것을 알 수 있습니다. So basically what we did is in achieving our circular agriculture, we are trying to create a low carbon future. And we do that with a number of steps. For example, we try to shift to a more nature enhanced farming system in which food is used efficiently.
or we try to use the waste from one system, the waste stream, and use it for production in another system in the farming. 순환 농업을 통해서 저탄소의 미래를 향해 나아가고자 네덜란드는 하고 있습니다. 그래서 자연을 보다 향상시킬 수 있는 농업을 목표로 하고 있는데요. 효과적인 음식 사용과 한 곳에서 사용되었던 제품들을 다른 곳에서도 사용할 수 있는 이 재사용을 추구하고자 하고 있습니다. To finalize this section, basically we have an action plan in the Netherlands, and we are very much looking forward to cooperate with you in Korea to achieve our common goals in circular agriculture. And there are a number of things that are on that agenda. For example, feeding and greening megacities, which is obviously very important for Korea, and reducing food waste. That Korea is already doing has taken a lot of good steps. I will just, at this moment, just go through a number of examples very fast, because there were requests also last time to come back to them. These are the best practices in circular agriculture and circular food systems that we have. And actually, we also had a food waste campaign recently in which we presented a number of these solutions. 네, 그래서 종합적으로 말씀을 드리자면 네덜란드에서는 액션 플랜을 가지고 함께 다른 이해관계자들과 협력하여 공동의 목표를 달성하고자 하고 있습니다. 식물질 단백질로서의 전환도 있고 거대 도시 식품 공급 및 녹화, 그리고 음식물 낭비 강조와 같은 것들은 한국에서 크게 기여하고 있는 분야이기도 합니다. 그래서 이제는 제가 여러 예시들을 통해서 네덜란드가 어떻게 하고 있는지, 순환 농업에 대한 사례들을 여러분들과 공유하도록 하겠습니다. One of them is the technical innovation project that the University of Wageningen is doing with the European Commission. And basically what they do is that they use sewage sludge or pig manure, and they try to process that and make it into biogas or organic fibers and other products which can be used again. 지금 제가 보여드리는 것은 혁신적인 기술 혁신인데요. 바히닝언 대학과 연구소가 이 프로젝트를 진행하고 있습니다. EU 커미션과 함께 진행을 하고 있는데요. 돼지분이라든지 이런 바이오가스를 사용해서 바이오가스를 만든다든지 아니면 오가닉 분을 만들고 있습니다. Another example. So this is how it looks. The sketch of this program, this program that the University of Wageningen is doing. 네, 지금 표로서 와흐닝 대학에서는 어떠한 프로젝트를 진행하고 있는지 한눈에 보실 수 있겠습니다. Other examples of a circular agriculture and good practices. One is this company Kromkommer that actually makes sauces and soups from ugly vegetables or vegetables that are not going to be sold on the market anymore. 네, 크롬꼬머라는 업체에 대해서 설명을 해드릴 텐데요. 소스나 수프를 만드는 업체입니다. 못 쓰는 야채들이라든지 못생긴 야채를 활용해서 이런 제품을 만들고 있습니다. Another example is the Surplus Food Factory that makes soup also from tomatoes that are not marketable. 이 서플러스 수프 팩토리는 상품의 가치가 없는 야채들을 활용해서 수프를 만들고 있고요. Protex is one of our famous examples of circular agriculture, and I'm happy to say that they will also be cooperating with Korea shortly. 네, 프로텍스는 이 순환 농업을 이야기할 때 정말 많이 사용되는 예제인데요. 한국과 곧 있으면 협업을 할 예정이라고 합니다. So basically what they do is that the company takes food waste and they use the food waste to feed the black soldier fly. And from that they can make food for poultry or for aquaculture. 네, 그래서 보시는 것처럼 이렇게 곤충을 활용해서 음식물 쓰레기로 활용을 하고 농업에 기여를 하고 있습니다. I will go over this one. This is a company that uses manure to make fertilizers. 지금 보시는 회사는요, 축분을 이용해서 비료를 만들고 있습니다. And this company we actually promoted during our food waste campaign is a company that takes all the orange peels, and there are tons and tons per day that actually go to waste and are not used. And they make soap from
the waste of those skins. 네, 음식물 쓰레기 캠페인의 일환으로도 많은 예제를 소개해 드렸었는데요. 지금 보시는 예제는 오렌지 껍질로 사용을 해서 이 사용되지 않는 이 오렌지 껍질을 비누로 만든다든지 새로운 제품으로 탄생시키고 있습니다. Yeah, looking at the time, I will go to my favorite, I guess, because this one actually received an innovation prize in Brussels. What they do is that they take the leftover from the leaves of the tomatoes that the farmers actually throw away, and they make paper from the byproduct. 지금 이제 시간 관계상 제가 가장 좋아하는 예시를 여러분들께 설명드릴 텐데요. 브뤼셀에서 혁신상을 수상한 기업입니다. 이 토마토를 활용해서 종이를 만들고 있습니다. And this company is also interesting. I think that in the near future we are also going to see a pilot of this technology in Korea. This company, what they do is they take the CO2 emissions from residual waste, and then basically they use that in the greenhouses. As you might know, right now the farmers have to pay for the CO2 emission that they use to grow their plants, and this is actually something that we can refer to as one of the very good examples of circular agriculture. 지금 보시는 예제로는 아마 이 기술이 곧 한국에도 소개가 될 것 같은데요. 잔여 폐기물을 활용해서 온실에 활용을 하고 있습니다. 현재 농가들이 탄소세를 내고 있는데요. 이 기술을 통해서 아마 좋은 순환 농업을 향해 나아갈 수 있지 않을까 생각합니다. So, very quickly, the takeaways and conclusion of this presentation. I think that we have seen also in the recent developments that Korea is paying a lot of attention to circular agriculture, carbon neutral farming and practices. So the circular agriculture and the benefits are known to us and also to Korea, which creates a very good environment for us to cooperate with each other more intensely. And actually, it's been used already in the Netherlands, and our farmers already see the benefits that circular agriculture has. I see a lot of opportunities for us to cooperate, and I think that we need to innovate together and to scale up. But businesses cannot do it alone, so they actually need the government to make the necessary regulation also. We need to involve all the actors, also the consumers and retail. They all need to be joining hands to make this possible. And when we have good policies, we can lay the fundamentals for a successful transition. 네, 현재 발전 속도를 보아건대 한국뿐만 아니라 네덜란드 모두 함께 다 이 탄소 중립이라든지 순환 농업에 대한 관심이 매우 증가하고 있습니다. 그래서 이 순환 농업과 이 혜택은 이미 여러분들께서도 다 아시고 많이 알려져 있습니다. 그럼으로써 이 서로 협력할 수 있는 환경이 계속해서 잘 조성되고 있다고 생각을 하는데요. 이 기회를 잘 활용해서 함께 혁신하고 규모화해야 한다고 생각을 합니다. 하지만 이것은 한 회사의 노력 혹은 한 업계만의 노력으로 이룰 수 있는 일은 아닙니다. 우리 모든 당사자들의 관여가 필요합니다. 정부가 함께 나서줘야 되겠고요. 소비자들, 리테일 분야 모두 함께 해야 합니다. 좋은 정책이 그리고 물론 성공적인 전환을 위해서는 기초를 먼저 닦아줘야 한다고 생각합니다. 감사합니다. Thank you very much for giving us the opportunity to think about the agriculture industry. Thank you. 고맙습니다. 그 농업 관련 분야에 있어서 여러 가지 사례를 들어서 함께 말씀 주셨는데요. 앞으로 우리가 변화하는 사회에 이 농업 분야에서는 어떻게 정책을 만들어 가야 할지 생각해 볼 수 있는 기회를 주셨습니다. 함께 해주신 겔레르나더 농무 참석관님께 진심으로 감사드리겠습니다. 계속해서 이제 두 번째 발표를 청해 듣겠는데요. 두 번째 발표는 미생물 공법을 활용한 비료 농약 사용 저감 방안에 대한 발표가 되겠습니다. 오늘 전남대학교의 김기룡 교수님께서 함께하고 계시는데요. 어떤 내용으로 발표를 해주실지 여러분 함께 기대해 주시기 바라겠습니다. 그러면 전남대학교 김기룡 교수님을 소개해 드립니다. 반갑습니다. 여러분 따뜻한 박수 부탁드립니다. 먼저 저의 그 미생물을 발표하기 전에 한 5분 정도
제가 비디오를 만들어 놓은 거 있습니다. 여러분 이해를 좀 더 돕기 위해서 그래서 먼저 보고 나서 바로 발표를 들어가겠습니다. 예, 먼저 비디오를 좀 틀어주시기 바랍니다. Here in this very moment, fresh and sweet changes are starting. The lead of the changes are these special agricultural products. Taste and nutrition, of course, but also safe fruit is our focus for today. This pesticide is closely related to crab shells. This pesticide includes chitinase, not harmful to crops or people. Degrading only chitin, which is the main ingredient of crab shells. 그래서 게 껍질에 새우 껍질에 키틴을 먹을 수 있는 미생물들은 이 병을 일으키는 곰팡이라든가 이 껍질의 알을 먹을 수 있습니다. 다시 말해서 살아있는 병원성 곰팡이나 병원성 충의 알을 먹는다는 것은 즉 죽인다는 말입니다. Fighting back plant pathogen against pesticide-resistant germs. This is CAP. Then, how about its effectiveness? 병해 일단 진딧물이나 응애 그리고 다른 곰팡이에 특히 곰팡이에 저는 고생을 안 했어요. 딴 데 곰팡이 고생. 네, 올해 요 주변 농가들이 곰팡이 때문에 수확을 많이 떨어졌거든요. 근데 저 같은 경우에는 곰팡이 약을 일반 농가에서 쓰는 약을 한 번도 살포 안 하고 지금까지 사용을 지속을 해왔어요. 들고 해도 되죠? Chitin-based pesticide is the answer to protect from damages in strawberry farming. Let's take a look at the process of how chitin-degrading enzymes and chitin-degrading bacteria kill the fungi cell walls. After monitoring for 72 hours, fungus suddenly stops growing. Does it work with tubercle nematode? Nematode completely stopped moving in 24 hours. CAP has proven that output is greater than the conventional method. 왜 월수가 없냐면 가피가 뚝 까지고 잎사귀 뚝 까지고 건강한 상태가 지금 나무들 보면은 되기 때문에 절대 병충해가 올 수 없는 한 20% 증가했다고 보면 됩니다. No damages from pesticide and an increase in crops. How about the crucial part of taste? Generally speaking, 14 bricks, it is pretty high in sugar content. Then what about the apples grown in CAP farm? The figure shows higher numbers in conventional ones than the low pesticide farming methods. Hanabong, grown only in the southern part of Korea, are high in vitamins and good at preventing colds. While regular tangerines have an average sweetness of 12 bricks, Hanabong grown under the CAP farming system have an average sweetness of 16 bricks. 나도 기분이 좋지만 드신 분들도 안전한 먹거리가 있구나, 안심하고 먹었구나, 또 사 드신 분들도 행복할 거 아닙니까? One more surprising fact is, these fruits have a superior effect on anti-cancer. We test the apples grown on CAP, whether it has antioxidizing and anti-cancer effects. Vitamins and selenium fight against oxidation, decrease active oxygen in the body, and prevent diabetes. The research lab at Seoul National University, led by Dr. Lee Young-soon, confirms that fruits grown on CAP
have preventative agents against kidney damage, which cause common diabetes complications. The fruits grown on CAP shows maximum up to double compared to red color grown on conventional farming method. 네, PPT 틀어주십시오. 그렇습니다. 이 CAP 농법을 최근에 GCM이라는 이름으로 바꿨을 뿐입니다. 이 GCM은 식물의 병을 방지할 수 있고 수확량을 올릴 수 있는 농법입니다. 토양의 미생물은 엄청나게 많이 있습니다. 그람당 10의 8승에서 10승, 약 10억 마리 정도가 들어있습니다. 너무 적어서 우리는 우리의 눈으로 볼 수가 없습니다. 그러나 현미으로 보면 수만 종의 미생물이 토양에 살고 있습니다. 살아있는 생명체는 먹어야 살 수 있습니다. 과연 미생물은 무엇을 먹고 살 것인가? 먼저 동물을 살펴보겠습니다. 사자와 말은 동물입니다. 사자는 고기를 먹고 말은 풀을 먹습니다. 먹이가 나누어집니다. 이걸 하등으로 가면은 누에 고치는 뽕잎만 먹습니다. 배추말레는 배추를 먹죠. 푸삼이라는 이 미생물은 토마토 뿌리를 아주 좋아합니다. 엘시노에는 감귤의 껍질을 좋아하죠. 더덩이병입니다. 먹으니까 병입니다. 보툴리스는 딸기를 먹습니다. 잿빛곰팡이 병입니다. 우리는 돈을 벌려고 딸기를 심은데 의도치 않게 몇몇 종의 토양 미생물에게 계속 먹이를 주고 있습니다. 연작이란 건 과연 뭐인가? 1년차에는 토마토를 심으면 몇 종의 미생물이 이 토마토를 먹으면서 성장하기 시작합니다. 그런데 이 먹이를 먹으면서 다른 미생물은 못 먹기 때문에 대단히 빨리 성장합니다. 그 다음에는 또 토마토를 심으면 더 많이 성장하겠죠. 이때 만약에 딸기를 심는다면 이 토마토를 먹는 미생물들은 딸기를 먹을 수 없습니다. 그래서 우리는 돌려짓기, 즉 윤작을 하랍니다. 그러나 농민들은 윤작을 하지 않죠. 3년째 엄청 미생물이 공격을 합니다. 작물이 죽어갑니다. 농민들은 농약을 하게 되죠. 농약은 매우 좋은 효과가 있습니다만 이 빨간색 같이 계속해서 저항성을 일으키게 됩니다. 자주 하는 이 농약은 환경을 파괴할 뿐만 아니라 인간의 건강까지도 위협하고 있습니다. 많은 학자들이 고민을 하죠. 이거 외에 다른 건 없냐? 농약 외에는. 연구 끝에 나온 것이 뭐냐? 어떤 미생물은 토마토를 먹는데 어떤 미생물은 토마토를 먹는 놈을 먹더라 이거죠. 죽이더라. 농약의 역할이죠. 모든 생물은 먹으면 배설을 합니다. 대사물질이라죠. 이 대사물질이 작물의 성장까지 좋게 하더라. 비료의 역할을 하더라. 수많은 과학자들이 연구 논문을 내놓습니다. 비료 역할도 하고 농약의 역할도 하더라. 이런 논문이 지금 100만 편이 나왔습니다. 이런 논문을 기준으로 수많은 생물 농약과 생물 비료가 만들어지고 있습니다. 사용되고 있고, 그러나 대부분의 농민들은 뭘 하냐? 이 미생물이 말을 안 듣는답니다. 작동을 안 한다. 너무너무 다른 환경에서 실험이 됐다. 두 번째는 너무 물을 타본다. 한 병을 가지고 500배, 1000배 물을 타서 사용하더라. 곰팡이 세포벽입니다. 세포벽은 아주 단단합니다. 일부 곰팡이가 개껍질에 해당하는 이 세포벽을 갖고 있습니다. 키틴이죠. 아래 껍질입니다. 아래 껍질이 세 층으로 되어 있는데 한 층이 키틴질입니다. 대단히 단단합니다. 개껍질, 새우껍질이 토양에 들어가면 분해가 됩니다. 누가 분해를 하냐? 미생물이 뭐 하려고? 먹으려고. 이 베타 원포 결합을 잘라서 먹습니다. 이 미생물은, 이 잘라서 먹는 이 미생물은 같은 먹이인 이 키틴을 잘라서 먹을 수 있습니다. 죽인단 말이죠. 알을 잘라서 먹는다면 알을 죽인다는 말입니다. 알에서 깨어나온 이 유충은 이제 더 이상 키틴이 아니라 단백질입니다. 콜라겐과
젤라틴 같은 아주 단단한 단백질입니다. 그런데 이 단백질이 어디서 발견되냐? 속가죽과 고기 비닐에서 발견되더라. 속가죽과 고기 비닐도 토양에 들어가면 썩더라 얘기죠. 누가? 미생물이. 왜? 먹기 위해서. 이 미생물은 이 유충의 표피를 잘라서 먹을 수 있다. 잘라서 먹는단 말은 죽인단 말이죠. 그래서 토양으로부터 어떻게 이 키틴과 젤라틴, 즉 게껍질과 고기 비닐을 먹는 이 미생물을 찾자. 그래서 이 베이지를 이용해서 이 미생물을 찾았습니다. 이 미생물을 그래서 젤라티네이스 카이티네이스 프로듀싱 마이크로 오가니즘 그래갖고 GCM이라고 명명했습니다. 이 미생물은 곰팡이의 성장을 못하게 하고 곰팡이의 세포벽을 파괴시키고 알을 파괴시키며 유충의 표피를 파괴시키며 작물의 성장을 좋게 하는 역할을 하더라. 어떻게 이 미생물을 우리가 경제적으로 많이 배양해서 쓸 것인가? 그래서 이 1톤짜리 이 통에다가 아주 저렴한 통이지요. 에어펌프와 히터를 정착하고 GCM 가루와 이 미생물과 비료와 설탕을 주면서 일주일을 배양하면 우리가 원하는 만큼의 미생물을 대단히 경제적인 가격으로 배양을 해낼 수 있더라. 위에서 본 것 같이 지금까지는 전 세계적으로 월드와이드로 이 미생물을 이렇게 사용하고 있습니다. 이 비싼 미생물을 누가 많이 사용할 수 있겠는가? 그래서 너무 많이 물을 타더라. 우리 싸게 배양하자, 경제적으로 배양하자 해놓은 것이 바로 지금 밑에 같은 겁니다. 5만 원 정도의 20만 원 정도의 이 배양 이 기구가 있으면 누구도 농장에서 배양해낼 수 있다. 배양되는 동안 수많은 양분과 항생, 항균 물질이 나오더라. 이렇게 배양을 하자. 이런 식으로도 배양을 하자. 이 농업기술센터에서. 아니면은 이 농협에서도 이렇게 배양을 해갖고 이런 식으로 이제는 나누어 주자. 이 미생물을 해갖고 이 실제 배양을 해갖고 해보니까 농약을 사용하지 않고도 매우 수확량이 좋더라. 16년 동안 전남 고흥에서 지금 이 무농약으로 이 한라봉을 재배하고 있는 농가입니다. 그런데 실제 농민들 보고 농약을 하지 말라면 무서워합니다. 그러면 지금부터는 농약을 줄이면서 비료를 줄이면서 하자. 그럼 농약과 미생물 섞자. 서로의 장점을 이용하자. 그래서 섞어서 해보니까 약 100%의 수확량을 올리면서 이 농약은 3분의 2가 감소되더라. 충분히 농약을 줄이면서도 농약과 비료의 역할을 미생물이 하더라. 무입니다. 지금 이 성주 같은 데는 GCM의 브랜드가 지금 나왔습니다. 지금 5년 동안 이 제주 한라 이 한순자 씨 것을 보니까 충분히 이 미생물의 역할이 농약과 비료 역할을 하더라. 이 레드양입니다. 5년 동안 비료를 줄이면서 반로 줄이면서 수확량을 충분히 확보하더라. 해결이 없이. 최근에 제가 이 미생물을 개발했습니다. 고온성 미생물입니다. 이 고온성 미생물이 대단히 많은 곰팡이의 생장을 억제합니다. 이건 이제 옛날에는 일주일 배양하는데 이제는 하루만 배양하면 됩니다. 실제 이 미생물을 처리해 보니까 네마토드, 즉 선충을 감소시키면서 비료를 반로 감소시키더라. 이것도 충분히 그런 사례 중에 하나가 되겠습니다. 오늘 제가 이 농가를 갔다 왔는데 비료와 농약을 현저히 감소시키면서 평당 12만 원 정도의 수확이 되더라. 제가 지금 평양, 노스 코리아입니다. 북한, 그 다음에 캄보디아, 그 다음에 차이나, 그 다음에 베트남. 최근에 저희들이 이스라엘에 수출을 했습니다. 이것은 미국의 지금 데이비스 대학의 유니버시티 오브 데이비스 캘리포니아에서 지금 저희들이 이 실험을 하고 있는데 그쪽에서 지금 현재 대단히 저희들의 GCM에 대한 이 관심이 큽니다. 지금 현재 수출을 하기 위해서 지금 하여튼 실험 중에 있습니다. 최근에 제가 돈분뇨에다가 이 실험을 해봤습니다. 돈분뇨에 하나는 분유를 제거하고 하나는 분을 제거하지 않고 이 두 번째, 세 번째, 네 번째 보면 제2 미생물이 자라면서 다른 미생물을 죽이는 것이 나옵니다.
이 미생물은 특히 가스를 암모니아 가스를 만들어내는 슈도모나스 캐나이라는 이 미생물을 죽이고 있습니다. 그래서 실제 조사를 해보니까 가스의 발생량이 현저히 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다. 이 미생물을 처리해 보니까 당도는 100%, 그다음에 수확량은 약 24% 증가했습니다. 앞으로 이 미생물을 이런 장치를 이용해서 이 공기를 순환시키면서 이 미스트로 잡으면서 한다면은 악취를 저감시키면서 여기서 생산된 이 고품질의 액비는 이런 농작물에 사용되었으면 하는 바람입니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 미생물 공법을 활용해서 농약 사용을 저감시키는 방안들에 대해서 자세하게 살펴주셨습니다. 함께해 주신 전남대학교의 김기룡 교수님께 진심으로 감사드리겠습니다. 계속해서 다음 발표 이어가겠습니다. 양액순환 시스템을 통한 친환경 스마트팜 구축에 대해서 또 다양한 말씀 나눠주시겠는데요. 오늘 한국과학기술연구원의 이주영 박사님께서 함께하고 계십니다. 여러분 따뜻한 박수로 함께 맞아주시기 바랍니다. 안녕하십니까. 한국과학기술 양액순환 시스템을 통한 친환경 스마트팜 구축이라는 제목으로 발표하게 될 한국과학기술연구원 스마트팜 융합연구센터의 이주영이라고 합니다. 이번에 6차 박람회 그 JDC 특별 세션에 이렇게 연사로 초대해 주신 우리 JDC와 그리고 대농 그리고 제주도의 관계자 여러분께 또 감사한 말씀을 드리겠습니다. 우선 제주도는 굉장히 우리가 말하는 친환경의 보고 그리고 청정의 이미지가 굉장히 강한 곳이기도 하죠. 또 관광산업의 메카이기도 하고요. 그런데 최근에 제주도에서는 이러한 스마트팜, 즉 제주도에서는 산업이 빈약하기 때문에 이러한 스마트팜에 대한 관심이 아니면 정밀농업에 대한 관심이 굉장히 곽광을 받고 있고 관심을 많이 가지는 것도 사실입니다. 하지만 스마트팜 자체가 어떤 밝은 면, 우리가 매스컴에서는 스마트팜에 대해서 굉장히 이렇게 좋게 많이 포장되어서 얘기하는 경우도 많습니다. 스마트팜의 긍정적인 효과는 수확량의 고품질의 많은 양의 수확량을 획득하기 위한 아주 좋은 기술이기도 하지요. 그러나 그러한 고생산량, 고품질의 많은 양을 생산하기 위한 생산량을 증가하기 위한 그 뒷면에 많은 양의 비료와 많은 양의 에너지를 사용하는 것 또한 사실입니다. 근데 우리는 그런 스마트팜의 밝은 면 부분만 많이 알고 있지 그 이면의 어떤 환경적인 요인에 대한 환경적인 어떤 부담이라든가 그런 거에 대해서는 잘 캐치를 못하고 있는 것도 사실입니다. 우리 제주도에서는 제주도에서 만약 이러한 스마트팜 기술, 어떤 정밀농업이라는 정밀농업 기술과 같은 스마트팜 기술이 도입된다면 신중히 그러한 것도 고려가 되어서 구축이 되어야 된다고 생각합니다. 자, 그러한 그 서두가 좀 길었는데 이제 발표를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 스마트팜 기술을 설명을 하기에 앞서 먼저 세계 농업의 현황에 대해서 좀 설명을 드리면 기존의 농업의 현황은 어떤 고품질의 어떤 생산량을 증가하는 기술에 초점이 맞춰졌다고 보면 됩니다. 다시 말해서 육종이라든가 기계화의 그 스마트팜 기술도 그 기계화의 하나에 포함된다고 생각하시면 됩니다. 그리고 최근에는 그 스마트팜 기술에서의 연장선상에서 고수익까지 같이 해서 아우를 수 있는 생산량이 많다고 해서 수익이 증대되는 건 아니거든요. 그래서 그러한 수익을 증대되는 것까지 연계할 수 있는 그런 연구도 활발히 진행되어 있고 이미 산업화되는 과정도 지금 진행을 하고 있습니다. 자, 그러면은 스마트팜에 도입 출연하게 된 계기를 좀 살펴보면 바로 기후변화일 것입니다. 기후변화가 전지구적으로 거시적으로 지금 겨수적으로 또는 국지적으로 기후변화가 일어나기 때문에 안정적인 식량 확보를 위해서는 스마트팜 기술이 필수적이라고 할 수 있습니다. 또한 스마트팜 기술들은 현재는 미래 융합 산업이라고 각광받고 있습니다. 과거에는 농업이라는 것이 굉장히 천대했던 산업이었지만 지금 현재는 다국적 기업들이 굉장히 관심을 갖고 있는 분야이고 또한 또 합병과 대규모 투자를 통해서 스마트 농업으로 전환이 되고 있는 상황입니다. 그리고 또 미래의 식량 그리고 에너지 위기 시의 농산물, 바이오 소재 및 생산성 증대 서비스 신사업까지 확장이 돼서 스마트팜 사업이 지금 확대되어 가고 있는 상황입니다.
그러면은 이러한 스마트팜 미래 전망이 있는 스마트팜 기술에 대해서 지금 출현하고 있고 지금 활발히 산업화되고 있는데 그 이미 기존에 있던 농업은 어떤 농업의 형태인가를 좀 알아볼 필요가 있는데 기존에는 관행적 농법 아마 제주도도 지금 관행적 농법을 많이 사용을 하는데 이 관행적 농법의 특징이 뭐냐면은 구두에 의해서 어떤 정량화된 것이 아니라 구두에 의해서 재배자에 의해서 생산량이 좌우되는 그런 문제점을 가지고 있습니다. 그래서 그 생산량에 대해서 우리가 좀 분석할 필요가 있는데 에너지 투여 대비 생산량도 그렇게 많지도 않고 그리고 자원 소비를 투여한 자원, 비료라든가 비료 등을 투여해서 생산량도 그렇게 많지가 않습니다. 하지만 데이터 기반의 스마트팜의 경우에는 과거의 데이터를 활용해서 최적의 환경에서 고품질의 다량의 생산량을 수확을 하고 또한 그 고수익을 창출할 수 있는 그런 류의 산업이라고 할 수 있습니다. 그러면 앞서 거시적인 측면에서 좀 다뤄봤다면 이제는 지역적인 측면에서 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 제주도의 기후 현황 2018년도에 제주의 소리라는 신문기사에서 나왔던 내용인데요. 제주의 80년간의 기후 예측을 보면은 열대 일수라든가 아니면은 폭염 일수가 증가되고 평균 기온도 증가되는 걸 알 수 있습니다. 이러한 문제는 어떤 문제가 나타나냐면 기존의 제주의 농산업에 대한 변화도 큰 변화를 겪게 됩니다. 기존에 귤을 키우셨던 분이 나중에 향후에 이게 기후 변화로 인해서 귤 산업은 온도가 높아지게 따라서 귤을 키울 수가 없는 상황이 발생할 수도 있죠. 그래서 최근에 사과도 그 대표적인 예인데 사과도 지금 현재 과거에는 대구에서 영주에서 지금 태백에서 많은 양의 사과가 생산이 되거든요. 그러면 향후 20년 후에는 사과는 국내에서 한반도에서는 생산할 곳이 없을 수도 있습니다. 마찬가지로 이 기후변화는 가장 심각한 우려입니다. 그리고 또 다른 제주의 기후변화 중에 가장 우려돼야 될 상황은 바로 수자원 문제입니다. 여기 앞서 거기 그림을 보시면 제주도에서는 서부 지역과 동부 지역 모두에서 지하수 오염 등이 많습니다. 그 이유는 뭐냐면 인간의 활동, 즉 양돈 지역이 많은 서부 지역과 같은 경우는 그는 어떤 축산이라든가 농업의 활동에 의해서 지하수 내의 질산성 지수 농도가 굉장히 높은 것도 사실입니다. 지하수는 한 번 되면 굉장히 회복하기 힘들기 때문에 이러한 것들이 지하수 오염은 심각한 문제이고 향후 제주도에서 만약에 스마트팜이나 농업에 대한 데이터 기반의 농업을 적용하기 위해서는 이 수자원이 기본이 되지 않으면은 운영하기가 쉽지 않게 되는 것입니다. 그만큼 수자원의 제주도에서는 그런 어떤 농업을 할 때 그 수자원에 대한 고려가 반드시 필요한 분야이기도 합니다. 그래서 우리가 구글링에서 제주의 문제점, 제주 키워드로 제주도 그리고 수질 아니면 제주도 그리고 수자원을 검색하면 여기와 같이 서부 지역의 지하수 오염, 동부 지역의 지하수 오염 등 지하수 오염에 대한 많은 기사들을 이렇게 쉽게 우리가 찾아볼 수 있습니다. 그처럼 제주도에서의 어떤 농업에 대한 어떤 접근은 이러한 수자원 문제를 고려해야 된다는 것이 저희 생각입니다. 자, 그러면은 이제 본론을 말씀드리도록 하겠습니다. 스마트팜이라고 얘기하면 흔히 말해서 수경재배를 의미를 많이 합니다. 수경재배라는 것은 지금 현재 대부분의 육지에서 수경재배에서는 대부분의 우리가 홈플러스라든가 이마트에서 수확되는 토마토라든가 그런 여러 가지 상업작물들은 대부분 다 이런 수경재배를 통해서 생산되는 것들이 많습니다. 이 수경재배를 사용하는 이유는 생산량도 많을 뿐만 아니라 품질도 좋기 때문에 많이 이게 소비자들이 요구를 충족시킬 수 있기 때문에 많이 활용을 하는데 이 수경재배 시장을 보시면 2000년도에 535헥타르에서 2019년도는 3696헥타르 정도로 자그마치 7배 정도 증가가 됩니다. 그리고 시장성도 연평균 11.3% 정도로 계속 증가되고 있습니다. 이러한 문제는 뭐냐면 수경재배라는 것이 양액을 원수의 비료를 타서 공급하는 방식인데 이러한 양액도 그만큼 많이 사용한다는 이 개념이거든요. 그러니까 환경에 굉장히 유해할 수 있다는 겁니다. 지금 그 다음 슬라이드를 보면 그 우려성을 나타내고 있는데 기존에 있는 수경재배 시스템은 어떤 것이냐면은 대부분의 수경재배에서는 양액을 공급하면은 30에서 40% 정도는 그대로 버립니다. 지금 육지에서 그렇게 하고 있거든요. 30에서 40%를 육지 그대로 하천과 하천으로 버리게 되면 결국 지하수가 오염이 되고 하천도 오염되고 결국 녹조를 발생할 수 있습니다.
그래서 만약에 그것을 재활용할 경우에 30%에 40%를 재활용하게 되면은 농가의 입장에서 보면은 고정 비용을 줄일 수가 있고 환경에 대한 부담도 줄일 수 있고 결국 환경에 대한 치유 비용도 절감할 수 있는 일석이조의 효과를 달성할 수 있게 되는 겁니다. 자, 앞서 순환식 수경재배 시스템에 대한 기본적인 개념을 말씀을 드렸는데 이렇게 좋은 순환식 수경재배를 국내외적으로 얼마만큼 활용하고 있는 것을 좀 분석해보면 다음과 같습니다. 네덜란드의 경우에는 약 95% 정도가 지금 순환식 수경재배를 활용을 하고 있습니다. 그리고 스페인과 우리나라는 12%, 10% 정도 활용하고 있습니다. 근데 이 두 가지, 네덜란드와 스페인과 한국에 대한 것을 두 가지를 분리해서 보면 중요한 차이점이 있습니다. 잘 자세히 보시면 어떤 차이가 있냐면은 규제가 있고 없고의 차이입니다. 네덜란드에서는 수경재배 시스템의 경우에는 대부분 다 법적으로 징벌적인 규제를 하고 있기 때문에 강력한 법으로 이걸 처벌을 하고 있습니다. 그래서 대부분의 농가에서는 순환식 수경재배를 채택을 하고 있는데 국내에서는 아직 그러한 규제가 없는 상황입니다. 그러다 보니 대부분의 농가에서는 그냥 버립니다. 활용을 하지 않고 대부분 버립니다. 근데 이러한 순환식 수경재배를 왜 그러면 국내에서 이런 좋은 농가의 고정비도 줄일 수 있고 여러 가지 환경적인 것도 저감할 수 있는 비용도 저감할 수 있는데 왜 사용하지 않느냐에 의구심을 갖게 되는데 그 이유는 뭐냐면 초기 투자비 때문입니다. 일반적으로 국내에서 일부 농가에 대해서 순환식 수경재배를 활용을 하고 있는데 대부분 네덜란드의 외산 제품을 많이 사용합니다. 그 금액은 한 1억에서 8천만 원 정도에 대한 비용인데 굉장히 고가이다 보니 농가에서 선뜻 이 부분에 대해서 설치하는 걸 꺼려합니다. 그리고 두 번째 문제는 뭐냐면 병 발생에 대한 우려입니다. 이거는 뭐냐면은 재배자들이 순환식 수경 시스템을 사용을 한다 했을 때 아직도 그것이 병 발생의 요인이 될 수 있다고 생각하는 그런 생각을 가지고 있습니다. 그리고 또 하나 뭐냐면 순환식 수경재배를 사용하면은 계속해서 사용하면 처음에는 양분이 균형 있게 공급을 하더라도 계속 한 번, 두 번 재사용하게 되면 어떤 농도는 높고 어떤 농도는 부족하게 되는 불균형 현상이 발생합니다. 그렇게 되면 결국엔 생산량이 떨어지게 되고 결국에는 병의 충이 발생할 우려가 있게 되는 거죠. 그래서 농가에서는 순환식 수경재배를 잘 사용하지를 않는 상황입니다. 자, 그러면 순환식 수경재배의 기본 원리에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 일반적으로 지하수나 상수를 이용해서 육지에서는 지하수나 상수를 활용해서 그 양액을 만드는데 초기에 양액을 만들게 되면 기본적으로 배지, 다시 말해서 토양을 대신할 수 있는 배지를 활용해서 공급하게 하게 됩니다. 그 중에 그대로 거기서 사용되고 기본적으로 30-40%는 그대로 폐기 처분하기 때문에 이러한 것을 비순환식 수경재배 시스템이라고 얘기를 합니다. 그런데 반면에 버려지는 30%를 다시 재활용해서 기존의 원수랑 같이 해서 쓰는 것을 순환식 수경재배 시스템이라고 합니다. 자, 다음 자료는 일반적인 수경재배 시에 사용되는 비료의 양을 이제 정량적으로 나타낸 거, 1회에 공급됐을 때 양을 나타낸 건데 2014년도에 서브스트라우스 코리아에서 발표된 자료입니다. 굉장히 과거의 자료인데도 이 양을 보면은 데이터를 수치하면 수치가 굉장히 높습니다. 이런 것들이 그대로 버려진다고 생각하면 굉장히 암담한 현실인 거죠. 그러면 국내에서 순환식 수경재배를 약 10% 사용한다고 했는데 그 순환식 수경재배의 현황을 보면 다음과 같습니다. 아트팜, 우일팜, 동부팜 많이 이름을 들어보셨을 텐입니다. 이런 곳들은 굉장히 대규모로 하는 농가입니다. 여기서 순환식 수경재배를 사용하는 이유는 뭐냐면은 고정비를 줄이기 위한 것입니다. 즉 비료 비용도 절감을 하고 그리고 비료를 탈 때에 그거에 대한 인력에 대한 인건비를 줄이기 위해서 이런 것들을 사용하게 되는 거거든요. 그래서 국내에서는 이런 정도로 지금 많이 사용하고 있습니다. 일반적으로 순환식 수경재배 시스템은 다음과 같이 양액 공급 시스템과 그리고 여과 시스템, 그리고 그 양액을 살균하는 시스템, 그리고 최종적으로 순환식을 계속하다 보면 결국에는 비료를 만들 수 못하는 상황까지 이르게 되면 결국에는 RO 시스템이라를 통해서 염과 물을 분리해서 염은 따로 처리하고 물은 그대로 사용하는 이런 시스템을 사용하고 있습니다. 그리고 농가의 순환식 수경재배 시스템은 이시를 기반으로 해서 이시라는 걸 기준으로 해서 맞춰서 공급하는 그런 시스템을 사용하고 있습니다. 그리고 국내에서 대부분 사용하고 있는 순환식 시스템은 앞서 설명한 외산 제품을 많이 사용합니다. 즉 네덜란드 제품을 많이 사용하고 있는데 UV 살균기부터 해가지고 모든 전처리 시설을 모두 다들 외산 제품을 주로 사용을 하고 있습니다. 자, 그러면은 앞서 설명한 것처럼 순환식 수경재배 시스템은 제주도에 적용했을 때의 효과가 뭐냐면은 수자원을 보존할 수 있다. 그리고 물을 절약할 수 있다.
그리고 오염물의 배출량을 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 그리고 농가의 고정비도 줄일 수 있는, 농가의 드는 비용을 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 그래서 그것을 수돗물하고 지하수 사용에 대한 것으로 한번 제가 계산을 해보았습니다. 여기에 있는 단가들은 모두 프레시안에서 나왔던 2018년도에 제시됐던 제주도의 물 가격을 중심으로 해서 계산을 했는데, 수돗물을 1헥타르 농가 약 3,000평에서 해서 순환식 수경재배 시스템을 사용했을 때는 약 처음에 수도 요금이 한 2천만 원 정도 든다고 했을 때 수돗물 가격만 한 600만 원 정도가 세이브된다고 할 수 있습니다. 그리고 지하수 같은 경우는 약 6천만 원 정도가 그대로 사용하면 6천만 원 드는데, 만약에 30% 정도 재활용한다면 약 1,800만 원 정도로 세이브가 될 수 있다는 거죠. 단순하게 이것은 물 가격만 비교했지만 실질적으로 그거에 대한 어떤 환경적인 환경의 치유에 대한 비용, 치유할 때 드는 비용에 비하면 굉장히 저렴하게 세이브를 할 수 있는 그런 역할을 할 수 있는 거죠. 자, 이거는 국내에서 순환식 수경재배 기술에 대한 기술 현황을 대해서 보여주는 자료입니다. 지금 2021년부터 저희 농진청과 저희 한국과학기술연구원, 그리고 경기도농업기술원과 서울대학교, 그리고 신한 에이텍이 합작해서 다부처 스마트팜 다부처 사업을 저희가 수주를 해서 지금 연구가 진행되고 있습니다. 크게 4가지 부분, 앞서 설명한 것 4가지 부분에 대해서 연구가 진행되고 있는데, 그중에 네덜란드가 없는 기술들, 살균 기술들은 이미 네덜란드에서 하고 있는 기술 저희도 그 정도 수준이 되고 있고, 특히 양분 관리 기술, 아까 순환식을 계속하면 양분의 불균형이 생긴다고 했는데 그 부분에 대해서 초점을 맞춰서 연구가 진행되고 있습니다. 만약에 이 부분에 대해서 2년 후에 이 부분에 대해서 소기의 성과가 나온다면 아마 세계 최초의 기술이 되지 않을까, 세계 최대의 가장 우수한 기술이 되지 않을까라고 저희는 자부합니다. 그리고 국내 순환식 수경재배 시스템에서의 그런 기술 현황을 보면은 앞서 설명한 여과 기술과 램프 기술이 있는데, 과거에는 2020년대 이전만 해도 대부분 네덜란드 제품에 대한 네덜란드나 외산 제품을 많이 사용했습니다. 최근에는 이러한 순환식 수경재배 살균 기술은 네덜란드 수준만큼의 어떤 기술 수준을 저희가 확보된 상태입니다. 그래서 국산화해서 구축 가격이 한 40% 이상 절감되고 유지 보수는 70% 이상 절감을 하는 효과를 가지고 있습니다. 과거에 네덜란드 제품을 사용했던 화순이나 이런 순환식 수경재배 시스템을 사용했던 농가들은 대부분 다 살균 시스템을 살균기가 고장나면 대부분 네덜란드에서 공수해서 와야 되는 그런 불편함이 있었는데 호환이 안 되기 때문에, 그래서 저희는 최근에는 저희가 이미 그런 것들은 국산화가 많이 되어 있다고 보시면 됩니다. 그리고 소프트웨어 기술도 저희가 어느 정도 지금 수준으로 개발되어 자체의 기술을 가지고 있고요. 그리고 앞서 설명한 양분 균형 관리 기술, 이 부분이 가장 힘든 부분인데 현재 과제를 통해서 이 부분을 지금 어느 정도 특허 기술은 확보된 상태이고, 저희가 산업화를 위해 상업화 단계까지 끌어올리기 위해서 지금 연구에 매진을 하고 있습니다. 자, 그리고 앞서 설명한 것처럼 제주도에서 항상 이런 것을 소개할 때 꼭 말씀드리고 싶은 것이 빗물 활용에 대해서 좀 건의를 드리고 싶은데, 지금 최근에 이런 빗물에 대한 오해가 참 많습니다. 빗물은 오염되었다고 생각하고 많은데, 실제로 저희가 어떤 하우스나 거기서 집수해서 모아서 사용하는 그 연구를 좀 많이 진행을 했었습니다. 빗물을 활용할 경우에는 수돗물 사용만큼의 아주 효과가 좋습니다. 깨끗하기도 하고요. 그래서 2012년도에 이미 농진청에서 빗물 사용에 대한 연구를 진행을 했고 소개도 했었습니다. 그 결과를 보면은 농진청의 2012년도의 자료에 따르면 온실 전체 면적의 한 10%만 사용을 하더라도 약 3,900만 톤, 연 3,900만 톤의 물 절약을 하고, 그리고 연 440억 정도의 비용 절감 효과가 있고, 그리고 온실가스는 12,927톤 연당 감소되는 효과가 있다고 합니다. 마찬가지로 제주도도 마찬가지로 이러한 빗물 활용, 제주도도 다른 지역에 비해서 빗물 활용을 많이 하는데, 이와 같이 빗물 활용을 하게 된다면, 빗물 활용과 순환식 수경재배를 적절하게 사용하게 된다면 아마 제주도의 수자원 문제, 그리고 환경에 대한 어떤 오염 문제 등도 어느 정도 경감할 수 있지 않나라는 제 개인적인 의견입니다. 자, 이상의 어떤 스마트팜 기술에 대한 여러 가지 어떤 지속 가능한 과학 기술에 접목했을 때에 적용이 되었을 때 제주 농업의 현실을 극복할 수 있는 것들은 크게 4가지로 나타낼 수 있는데,
환경적인 측면에서 보면 기후 변화에 대응할 수가 있고, 그리고 제주도만이 갖고 있는 수자원 문제를 해결할 수 있다는 거고, 그리고 농업적 측면에서는 경쟁력이 약한 농업 기반, 그러한 시스템이 제주형의 스마트팜 기술이 적용이 개발되었을 때 이와 유사한 산업들이 이와 유사한 조건을 가지고 있는 지역에서 제주도를 롤모델로 삼아서 산업화될 수 있는, 관련 산업화될 수 있다고 생각을 하고 있고, 그리고 정책적인 측면에서 제주 환경, 제주 농업의 현실에 반영한 스마트팜 정책에 대한 어떤 정책을 지원할 수 있는 그런 어떤 좋은 근거 자료가 될 수 있다고 생각합니다. 그리고 산업적인 측면에서 관련 산업이 아마 활발히 진행될 수 있다고 생각합니다. 이상입니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여러 가지 발전하는 기술력으로 다양한 시스템을 통해서 친환경 농업을 요즘 지향하고 있는데요. 스마트팜 구축권에 관련해서 한국과학기술연구원 이주영 박사님께서 다양한 말씀 나눠주셨습니다. 고맙습니다. 지금부터 잠시 휴식 시간 갖고 저희 5시에 JDC 농업전략 세션 종합토론이 진행이 될 예정인데요. 시간이 좀 지연이 됐습니다만 조금 서둘러서 쉬시고 바로 진행을 하도록 하겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 편히 쉬셨습니까? 계속해서 오늘 컨퍼런스의 마지막 세션입니다. JDC 농업 전략 세션의 종합 토론을 진행하겠습니다. 앞서서 발표 청해 들어봤는데요. 관련해서 여러 가지 얘기들 마음을 나누겠습니다. 오늘 세션의 좌장은 현해남 제주대학교 명예 교수님께서 맡아서 함께 진행해 주시겠습니다. 교수님 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 그러면 지금부터 제3세션 청정 제주를 지키는 미래 농축산업으로의 전환 토론회를 시작하도록 하겠습니다. 주제 발표를 해주신 레이더 농무참사관 김길영 교수님, 이주영 박사님께 감사드립니다. 먼저 종합 토론을 진행하는 방법에 대해 설명할게요. 먼저 간략하게 자기 소개하고 자기 기관에서 보는 오늘 주제에 대한 의견들을 얘기해 주시고요. 30초 내지 1분 정도 얘기해 주시면 좋겠습니다. 그 다음은 본격 토론으로 가능하면 2분 내지 3분 정도로 명확하게 의견을 발표해 주시면 좋겠고요. 서로 의견을 교환하거나 반론을 하는 것도 좋을 것 같습니다. 그러나 이번 컨퍼런스가 무관중으로 진행이 되기 때문에 우리 토론자들끼리만 서로 토론을 하고 발표자에게는 질문하지 못하는 이런 아쉬움이 있습니다. 그러나 우리 토론회를 통해서 오늘의 세션이 좀 더 좋은 결론을 얻을 수 있게끔 노력해 주시기를 부탁드리겠습니다. 그러면 토론을 시작하도록 하겠습니다. 우선 간단하게 자기소개 부탁드리겠습니다. 아무래도 오늘 이 행사를 주관하고 있는 JDC의 현상철 처장님께 먼저 마이크를 돌리겠습니다. 예, 저는 JDC 환경사업처 처장 현상철입니다. 저희 JDC는 제주도를 국제 자유도시로 이제 조성하기 위한 전담 기구로 2002년도 국토교통부 산하로 출범을 했습니다. 국제 자유도시로 조성하기 위해서 핵심 사업들을 이제 정했는데 교육, 관광, 의료, 그다음에 첨단 산업 분야, 그리고 무엇보다도 청정 1차 산업을 저희들 핵심 경영 전략으로 수립했습니다. 청정 1차 산업을 하기 위해서 미래농업센터, 그리고 축산 폐기물을 종합적으로 처리할 수 있는 그린 에너지 파크 사업을 지금 추진 중에 있는데, 이러한 사업들을 통해서 제주의 청정 1차 산업을 지키고 지속 가능한 미래농업에 대비하고자 합니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 그 다음은요, 이석근 처장님께 마이크를 돌려보도록 하겠습니다. 원래 현장에서 농사 짓고 계시죠? 예. 얘기해 주십시오. 예, 안녕하십니까. 저는 농업인단체 협의회 사무차장을 맡고 있는 이석근입니다. 어쨌든 오늘 지금까지 우리 농업이 지금까지 굉장히 힘들어왔던 농업에서 앞으로 지금 오늘 이 행사를 더불어서 앞으로 이제 첨단 기술, 융복합적인 기술, 아까 우리 이주영 박사님이 말씀하셨던 스마트팜에 대한 그런 기술들을 사실은 팜 쪽에서는 굉장히 어렵습니다. 모든 재원과 그다음에 이제 힘들어하는 그런 농업에서 앞으로 어떻게 하면은 우리 농업 현실에
접목될 수 있는 이런 기회가 다시 한번 또 이런 기회로 해서 이제 더 이렇게 계기가 되었으면 좋겠고요. 어쨌든 우리 그 JDC에서 이런 그 행사를 해주시고 그다음에 앞으로 지금까지 우리 그 미생물 농법이라든가 그다음에 이제 농업 쪽에서 비료 절감이라든가 화학농약 비료 절감을 이렇게 이제 하는 그 지원에서 좀 더 많은 지원을 좀 아끼지 않았으면 하는 바람으로서 이렇게 부탁드리겠습니다. 예, 고맙습니다. 이런 질문 해도 될까요? 혹시 다른 농가보다 비료나 농약을 비교하면 많이 쓰십니까? 덜 쓰십니까? 일반 농가와 비교해서요. 네, 제가 지금 좀 전에 우리 그 김길용 교수님이 말씀하셨던 그 주제 발표에서 제가 한 10년 정도 됐습니다. 지금 제가 지금까지 쭉 해오면서 비료와 그다음 미생물을 같이 이렇게 혼용해서 이제 비료를 했을 때 한 50% 정도를 이게 그 절감이 됩니다. 그건 확실한 거고요. 그다음에 이제 화학농약도 그렇습니다. 화학농약은 저는 지금 현재 한 3년 전부터 자동적으로 화학농약을 쓰지 않아도 농사를 지을 수 있는 그런 현실까지 왔습니다. 사실 지금 우리 농업계에서는요, 제일 중요한 게 이 농작물에 얼마 정도의 비료를 써야만이 정확하고 남는 비료량이 얼마인지를 지금 모르고 있습니다. 그런 데이터가 없습니다. 사실 또 데이터가 있더라 그래도 연구진들 입장에서는 있지만은 현 판매에서는 지금 없습니다. 그래서 이거를 데이터화하고 빅데이터 시켜서 하는 이런 그 고민들을 지금 해야 되고 지금 오늘 JDC에서 이런 자리에 의해서 또 그렇게 해줬으면 고맙다는 말씀을 좀 먼저 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 이어서 강호진 농무관님께 마이크를 돌리겠습니다. 예, 안녕하세요. 저는 주한 네덜란드 대사관의 강호진 농무관입니다. 이번에 농무참사관님하고 같이 왔고요. 작년에 이어서 다시 오게 됐습니다. 작년에도 청정농업, 솔직히 JDC하고 제주도는 계속 청정, 제주, 지속 가능한 농업을 계속 얘기해 왔습니다. 근데 작년하고 금년은 분위기가 벌써 다릅니다. 왜냐하면 작년에도 지속 가능한 농업을 하고 싶어 했고 농약을 덜 쓰고 자원을 순환하는 그런 얘기를 하고 싶었지만 그때 당시에는 솔직히 전체적인 국가의 정책이 스마트팜이라든가 아니면은 그 융복합 아니면은 4차 산업 이런 것들이었습니다. 근데 1년 사이에 한번 느껴보십시오. 얼마나 많은 변화가 있었는지. 벌써 사회가 변하고 있습니다. 최근에 한국에서는 이제 그 기계라든가 첨단화라는 얘기보다는 ESG라는 말이 많이 나오고 있고, 그리고 요즘 들어서 얘기하는 거는 탄소 중립이라는 얘기를 많이 했습니다. 지금 여기 계신 농무참사관이 작년에 순환농업 얘기했을 때는 조금 사회에 와닿지는 않았었습니다. 그러나 지금은 이제 1년 만에 들어와서 다시 와보니 이것이 지금 한국에서 주요 트렌드로 변하고 있는 겁니다. 그래서 작년에 얘기했을 때 느낌과 지금 저희가 순환농업을 얘기했을 때 느낌이 이렇게 다른 겁니다. 그래서 제주도는 그리고 JDC는 처음부터 계속 친환경 농업, 지속 가능한 환경을 보존하는 걸 얘기는 했지만 국민들이나 사회가 아직은 준비가 조금 안 됐었는데 요즘 들어서는 우리 한국 사회도 30, 40대가 3위로 기후 변화를 걱정하는 것만큼 한국 사회가 이미 선진국 수준으로 올라왔기 때문에 이제는 세계의 흐름과 발맞춰 갈 수 있는 한국의 농업이 준비가 됐고, 그런 데서 여러 국가들과 협력하고 또 한국 내부에서도 이런 노력을 해서 농업이나 이런 것을 환경이나 이런 것을 지속 가능하도록 발전하는데 노력할 수 있는 기반이 지금 마련됐다고 생각합니다. 칭찬해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 네덜란드 농업도 많이 보셨겠네요. 네덜란드 저는 이제 뭐 대사관 들어와서 한 14년째 있었는데 저는 14년 전에 들어왔을 때 지금 하는 얘기를 네덜란드에서는 계속 하고 있었습니다. 근데 안 통했는데 한국에서 이제 지금 막 올라오고 있는 거 보고 이제 다 쫓아왔다, 뭐 많이 발전했다 이런 느낌이 듭니다. 조금 후에 있다가 우리나라가 또 우리 제주도가 배워야 될 것들이 있으면 많이 소개해 주면 고맙겠습니다. 그러면 이어서 전남대 한현수 교수님께 마이크를 돌리겠습니다. 네, 감사합니다. 전남대학교 친환경농업연구소 소장을 맡고 있는 한현수입니다. 제가 아까 주로 연구하는 분야는 어떤 분야세요? 실질적으로 저는 곤충 병리학이나 면역학 그리고 식물 면역학 쪽에 관심을 갖고 있습니다. 특별히 제가
오늘 이제 이 자리에 와서 세 개의 세션을 들으면서 느꼈던 게 있습니다. 우리 네덜란드 참석하님께서 발표하신 것 중에 결국은 특정인이 이런 순환식 농법을 해결할 수는 없다. 이거는 정부기관도 잘해야 되고 기업도 잘해야 되고 엔드유저인 파머도 잘해야 된단 말이에요. 그런데 저는 원론적인 입장에서 그 얘기가 맞다. 그러나 친환경 농법, 순환식 농법에서 어떠한 방법이나 새로운 메소드를 제시해도 최종 사용자인 농가가 그걸 적극적으로 채택하지 않으면 이거는 성공하기 매우 어렵다. 그 얘기는 뭐냐면 결국은 농가가 특정 농법을 선택했을 때 그것이 돈이 되지 않으면 결국 거부한다. 그래서 저는 아까 우리 김길령 교수님께서 발표하신 내용을 보면서 두 가지 그 오송담 회장님 사례하고 그 두 개 농가 성공 사례를 말씀해 주셨는데 결국은 비료를 적게 사용하는 미생물 농법을 제주도에서 정착돼서 이게 확장이 되려면 실제 그 농법을 썼더니 돈이 기본적으로 벌어지면서 제주 환경을 보호하고 그 제주의 어떤 해양이나 지하수 오염을 줄인다고 하는 장점이 있을 때 엔드유저인 농가가 그 새로운 방법을 채택할 것이다. 그래서 결국은 어떠한 법도 어떠한 새로운 어프로치도 농가에게 돈이 안 되면 실현하기 어렵다. 그런 관점에서 김길령 교수님이 주장하는 그런 미생물 농법이 가지고 있는 장점이 있다고 보고, 특히 이제 제가 들은 것은 올 봄까지 제주도에서 한 400농가가 미생물 농법을 지금 사용했는데 최근에 이제 급격하게 확산되면서 현재 1000농가까지 확장됐다고 합니다. 이건 뭐냐? 돈이 되기 때문에 확장됐다고 보는 것이고, 그래서 제주도의 미래가 그런 관점에서 밝고 성공 가능성이 저는 예측된다, 이렇게 보고 있습니다. 혹시 김길령 교수님과 같은 전남대여서 칭찬하시는 거 아닙니까? 이거는 저는 매우 객관적인 얘기입니다. 그러나 이거는 농업인들이 와 닿을 것 같아요. 청정이나 친환경을 강조하는 것보다 그 농법을 사용하는 사람들이 실제로 경제적으로 이익이 있어야 될 것 같아요. 거기에는 동감할 것 같습니다. 예. 그러면 제주대학교 박원포 교수님 나오셨습니다. 예. 네, 안녕하십니까. 제주대학교 식물자원환경전공에서 제주도 화산의 토양의 농업 환경과 관련된 연구를 하고 있는 박원표입니다. 저는 이제까지 주로 제주도 토양에 이 지하수 규소 함량에 미치는 영향이라든지 아니면 농약에 의한 지하수 오염 방지 연구 등을 교수가 되기 전까지 수행하고 했습니다. 제가 원래 3월에 임용됐거든요. 예. 사실은 지금까지는 논문 쓰는 데도 초점을 맞췄지만 앞으로는 그 논문과 농업인들이 실용적으로 이용할 수 있는 기술에 아마 더 관심을 가지셔야 되겠죠, 그렇죠? 네, 이제 현재는 제가 지금 제주도에서 추진하고 있는 한라산 산림 토양과 그 제주도 토양 중금속 직접 오염에 대한 그런 연구를 수행하고 있고요. 이제 앞으로도 지속 가능한 제주 농업과 환경 개선을 위한 연구를 계속 진행할 계획이 있습니다. 이런 자리에 참석하게 돼서 대단히 영광으로 생각합니다. 예, 감사합니다. 마지막으로 우리 강윤욱 과장님께 마이크를 돌리겠습니다. 제가 일부러요 제일 마지막에 뒀습니다. 왜냐하면 제일 머리가 아프실 것 같아요. 그게 제주도 축산업, 특히 양돈 산업이 산업적으로는 큰 비중을 차지하고 있지만 또 한편으로는 지하수 오염과 관련해서도 좀 어려움이 있기 때문에 아마 여러 정책을 세우는데 쉽지 않을 거로 생각합니다. 예, 먼저 소개 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 축산정책과장 강윤옥입니다. 제주 미래 축산 발전을 위해서 육차 산업이 앞으로 순환 산업의 대단한 비중을 차지하고 있습니다. 이 시점에서 축산업도 전환하는 시점이 오지 않았나 이렇게 생각되고 있습니다. 제주국제자유시 출범 이전은 축산업 조수입이 4,200억에서나 현재 작년 말 기준으로 1조 2천억으로 많이 양적 성장을 해왔습니다. 그러나 그 축산 산업을 영위하면서 제일 문제가 되는 악취 문제라든가 그다음 가축 분뇨 발생했다는 처리 문제가 대두되고 있습니다. 소라든가 말,
그다음 닭 같은 경우는 수분 함량이 적기 때문에 퇴비화만 시키면 유기질비로서 감귤 농이라든가 그다음 경중농에서는 우선 비료로 많이 애원을 하고 있습니다. 그러나 그 제일 문제가 되는 돼지 분뇨가 문제입니다. 돼지 분뇨 같은 경우는 문제는 그 액비하고 분이 같이 처리되는 방향입니다. 그렇기 때문에 제일 문제가 되고 있고 이 어려움을 해결하기 위해서 우리 축산정책과에서도 2019년까지는 액비화를 해서 농경지라든가 목초지에 살포를 위주로 하다가 2019년도 정책 방향을 바꿨습니다. 목초지하고 농경지에만 살포하다 보니까 오염 비점이 높아진다. 그렇게 해서 저희들이 생각한 게 정화 처리 시설입니다. 그 전까지는 골프장에는 액비를 거의 쓰지 못했습니다. 왜냐하면 액비가 색깔이 탁하다 보니까 못했는데 19년도부터 정책 기준을 바꿔서 정화 처리 시스템을 해서 골프장에도 순환시키고 그다음 감귤 농가가 하우스 감귤 재배 농가가 많기 때문에 정화 처리하면서 하우스 안에도 살포할 수 있는 처리 공법이 많이 늘어나기 때문에 앞으로는 수산 시스템이 우리 축산에서는 활발하게 이루어질 걸로 생각하고 있습니다. 예. 제일 문제가 되는 가축 분뇨라든가 조금 이따 얘기해 주시죠. 이어서 또 부탁드리겠습니다. 다시 하겠습니다. 소개만 부탁드렸거든요. 사실 축산 분뇨 문제는 제주도만 아니라 전국적으로 어려운 내용이죠. 해결하기도 어렵고요. 제주도에 양돈을 많이 키우죠. 몇 마리 정도 키우고 있죠? 지금 현재 260동에 52만 도를 키우고 있습니다. 거의 뭐 제주도 인구와 비슷할 정도로 많이 키우고 있네요. 예, 감사합니다. 그러면 본격 토론으로 토론을 시작하도록 하겠습니다. 제가 어느 분 먼저 얘기하는 게 좋을까 하다가 그래도 오늘 컨퍼런스를 준비한 우리 JDC의 입장을 계획을 한번 듣고 싶습니다. 왜냐하면 어떤 측면에서는 개발도 해야 되고 어떤 측면에서는 보존도 해야 되고 또 거기에 걸림돌이 또 청정을 또 유지해야 되고 아마 여러 가지 어떤 앞길을 계획을 세우는데 쉽지는 않을 것 같습니다. 우리 JDC 입장에서는 어떻게 추진하고 있는지 좀 상세하게 설명해 주시면 고맙겠습니다. 저희 JDC는 어떻게 보면 대규모 단지 개발을 하다 보니 제주 환경을 좀 훼손시키는 데 좀 책임이 크다라는 좀 비난도 좀 받고 있습니다. 저희들도 이제 그러한 부정적 인식을 좀 씻어내기 위해서 다양한 노력들을 하고 있지만 아직도 부족합니다. 그러나 그 머릿말에서 제가 말씀드린 대로 저희들의 이제 핵심 사업 중에 하나가 청정 1차 산업 분야입니다. 그리고 오늘 그 토론 발표하신 내용들을 보면 네덜란드의 나더 참사관님 그리고 김기롱 교수님 그리고 이주영 박사님 이분들이 이제 공통적으로 주목하고 있는 게 이제 지하수 오염에 많은 좀 주목을 하고 계시는 것 같습니다. 그 제주도가 인구도 늘고 관광객도 이제 증가함에 따라서 여러 가지 환경 문제에 좀 직면하고 있는데 뭐 환경 문제, 교통 문제, 상수도 공급 부족, 지하수 오염, 하수도 처리 난. 근데 이제 지하수 오염 같은 경우 이게 축산 폐기물 무단 방치, 그 다음에 농민들의 가다한 비료나 농약 살포. 근데 그분들을 종사자들을 비난하기에 앞서서 관련 인프라 시설도 없고 과도한 비료 살포에 따른 대안 제시도 부족하고 이러한 역할들을 저희들 기관 특히 이제 제주도 행정을 중심으로 또 저희 같은 이제 공공기관이 나서서 해야 되는 이제 시점이 이제 되지 않았나. 관련 인프라도 설치를 하고 그다음에 대안 제시도 각종 행정적 지원도 하고 그런 측면에서 이제 저희들이 좀 노력을 좀 하고자 합니다. 예, 아마 도민들도 똑같은 생각이라고 생각합니다. 왜냐하면 제주도가 개발하지 않고 예전 상태 그대로 유지할 수는 없는 거거든요. 그래서 개발을 하면서도 그 중에서도
어떻게 하면 제주도가 더 청정하게 유지할 수 있을까? 그러면 청정하게 유지할 때 가장 걸림돌 중에 하나가 뭘까? 뭐 거기에는 농업도 빠질 수는 없죠. 그래서 농업에서 가능하면 농약 사용량도 줄이고 비료 사용량도 줄이고 지하수를 좀 건강하게, 건전하게, 오염되지 않게 유지하는 것이 아마 모든 도민이 바라고 있는 바가 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 고맙습니다. 예. 그냥 이어서요 우리 이석근 처장님께 마이크를 돌리겠습니다. 왜냐하면 현장의 목소리가 가장 중요한 것 같아요. 예. 예. 뭐 여러 신문에서도 나오고 언론에서도 나오는 것처럼 지하수의 오염이 농업에서 온다는 얘기가 되게 많거든요. 뭐 다른 나라는 다른 지역은 대부분 다 뭐 산업에서 오염된다든지 그렇지만 축산이나 또 농업이 사용하는 비료 때문에 그런데 그 전체적으로 우리 농단협 입장에서는 어떤 일을 추진하고 있고 무엇을 원하고 있는지도 한번 얘기해 주시죠. 네. 그 사실 저도 지금 오늘도 일하다가 왔습니다만 농민의 한 사람으로서 우선 자연을 먼저 생각하기 전에 저 배를 먼저 생각을 합니다. 우선은 농민 입장에서 보면은 지하수 오염이 굉장히 중요하는데 사실은 오늘 비료를 안 뿌리면은 내가 공판장에 나가서 1등 아니면 꼴등을 받고 내 삶이 지금 허덕이는 판에 지금 지하수 오염, 환경 오염 사실은 농민들이 사실 이런 입장에서 우리가 앞으로 어떻게 해야 될 것이냐 하는 그런 문제들 지금까지 고민을 하다가 제가 그 농단협에 들어와서 많이 깨달았습니다. 이렇게 해서는 좀 안 된다. 지금 저희가 지금 그 작년이 아니고 13년도부터 시작해갖고 한 18년, 19년도 보면은 비료 사용량이 고부로 올라가고 그 다음에 이제 화학 농약 사용이 지금 배로 올라가고 있습니다. 거의 우리 그 저 해남 교수님도 지금 계시지만은 지금 엄청난 이걸 갖고 지금 제주도에 지금 그 청정 제주라고 얘기할 수 없을 정도만큼 이렇게 농사를 하면서 농약 사용을 좀 많이 하고 있는 입장에서 우선은 지금 우리 농민들이 지금 제일 문제가 정부라든가 그 다음에 이제 판매라든가 이제 우리 지금 문제가 뭐가 있냐면은 내가 농사를 지어서 내 농산물을 직접 파는 것이 아니고 남에게 위탁하다 보니까 굉장히 그 중간에 이제 그 마진이라든가 그 소득에 굉장히 치명적인 타격을 있다 보니까 내가 돈을 벌라 그러면은 할 수 있는 것이 옆집 아니면 다른 지방에 이제 경쟁을 하다 보면 농약 사용 외에는 우리 농민에서 할 수 있는 방법이 없었습니다. 지금도 그렇습니다. 돈을 많이 벌라 그러면은 비료를 적게 주고 그다음 농약을 적게 뿌리는 방법이 아니고 많이 뿌리고 많이 또 이렇게 뿌려야 많이 될 수 있는 방법 구조가 지금 판로가 있다 보니까 사실은 농민들이 굉장히 힘든데 우리 농단에서 지금 이러면 안 되겠다. 농민들이 그래도 제주도 앞날을 위해서 그 제주도 후손을 위해서 지하수의 문제를 조금 많이 좀 거론해야 되고 고민을 해야 되겠다. 이왕 지금 현재의 판로가 조금 힘들어서 우리 농민들의 삶이 조금 힘들지언정 비료를 어떻든 간에 농민들이 스스로 이렇게 그 절감할 수 있고 농약을 절감할 수 있는 방법이 어딨냐 이런 과정에서 미생물 농법이라는 그런 농법을 터득을 해서 그다음 작년부터 시작해갖고 우리 JDC하고 같이 이렇게 하다 보니까 저 역시도 마찬가지고 실증이 농사를 지으는데 비료를 10포 뿌릴 거를 5포만 살포해도 농약을 안 뿌려도 농사를 지을 수 있는 방법의 대안을 찾아서 지금 우리 그 농단에서는 그쪽으로 이렇게 그 홍보하고 개몽하고 있는 과정입니다. 네, 이상입니다. 네, 고맙습니다. 그 박원표 교수님, 그 사실 모든 주민이나 모든 분들이 그 농약에 의한 제주 지하수 오염에 대해서 걱정을 많이 하고 있거든요. 네, 그렇습니다. 아마 그쪽에 대한 연구도 많이 하셨던 것 같은데 과연 제주 지하수가 농약 오염의 위험성이 큰 편에 속할까요? 어떨까요? 아주 큰 편에 속합니다. 이제 제주도는 하나인데 제주도에 있는 토양은 너무 많은 토양이 있어서 이런 토양의 특성에 맞는 우리가 농사를 맞게 그 토양에 맞게 농사를 짓고 그게 맞는 비료를 시비하고 그게 맞는 농약을 치고 있다면 그만큼의 오염도 덜할 건데 그러지 않고 너무 많은 토양이 존재하다 보니까 이제 사람들은 서로 농사를 지으면서 사람 말을 듣고
이제 서로 도와가면서 하잖아요. 그러다 보니까 이제 틀린 토양 특성을 갖고 있는 데서도 이제 다른 사람의 농법을 따라 하다 보니까 아무래도 그런 오염 위험성이 더 크고, 또 지역적으로 봤을 때 제주도는 이제 이런 지역적으로 토양 특성이 아주 다양하기 때문에 농약이 흡착력이 적은 토양에서 이제 빗물과 함께 지하수로 이제 농약 성분이 용탈될 가능성이 아주 높고, 이제 특히 제주도에는 토양 깊이가 아주 1m 이하로 낮은 토양들도 많이 분포합니다. 오늘 발표하신 그 제주 기사 자료에도 보면 서부 지역이라든지 동부 지역 그쪽에는 아주 사실 토양 깊이가 낮은 위치거든요. 그런 위치에서는 당연히 위험성이 더 낮을 수 있는 상태가 되는 거고, 그리고 또 다 알고 계시지만 투수성이 아주 빠르기 때문에 우리가 농약을 친 다음에 바로 굳은 날 비 오는 날도 많잖아요. 그러다 보니까 이렇게 오염성이 다른 지역보다 좀 높다고 생각됩니다. 예, 그러면 제주도에 똑같은 양의 그 농약을 살포한다 하더라도 지역마다 오염되는 정도가 다를 수 있다는 뜻으로 받아들여도 되겠습니까? 네, 그렇습니다. 그 앞으로 숙제겠네요. 우리 박 교수님이 예, 열심히 해주시기 바라겠습니다. 좀 더 말씀해도 되겠습니다. 이제 제가 기존에 예전에 제주 지하수 오염을 위한 진행해가지고 한 10가지 농약에 대해서 위험성 평가 연구를 한 적이 있습니다. 그때 이제 지하수 오염 가능성이 높다고 확인됐던 농약 중에 메타락실이라든지 그다음에 브로마실 같은 농약은 제주도에서도 이제 사용 금지를 했어요. 네. 이런 연구에서 금지한 적도 있고, 근데 아까 제가 토양 특성이 아주 다르다 그랬는데 유기물 함량이 한 5% 이하인, 그러니까 제주도로 따지면 서부 지역에 많이 분포하는 토양들에서는 일부 농약 성분이 이제 물과 함께 같은 이동 특성을 나타내는 그런 농약 성분들도 있습니다. 그래서 이런 농약들 같은 경우에는 이제 아주 위험성이 높기 때문에, 이래서 이제 농약이 지하수 입에 가능성이 높은 농약들은 이런 기준 설정 아니면 사용을 금지하는 그런 방안들도 필요하다고 생각됩니다. 네, 알겠습니다. 우리 강호진 농무관님, 네덜란드도 지하수를 직접 뽑아서 식용으로 쓰거나 하진 않죠? 다 구입해서 먹죠. 예, 지하수도 이용하고 강에 있는 것도 이용하고 다 RO라든가 이런 수질 처리를 해가지고 그 물을 주로 이제 이용을 하고 있습니다. 그쪽에서도. 그러면 거기에 저희들이 조금 벤치마킹 해야 될 만한 정책 같은 게 혹시 알고 있는 게 있습니까? 미래형 농업은 기본적으로는 지금 방향은 두 가지입니다. 하나는 두 가지라기보다는 세 가지가 있겠죠. 우선은 시설 원예는 가장 친환경적이고 가장 탄소를 배출하지 않는 것입니다. 시설 원예가 왜 그러냐면 식물이 딱 필요한 만큼만 영양분을 공급하고 외부 환경으로부터 막혀 있기 때문에 농약을 쓸 필요가 없으며 물이 식물이 필요한 만큼만 딱 공급하기 때문입니다. 그래서 보통 탄소 배출이라고 하면 태양 이외에는 다 탄소 배출합니다. 물을 써도 물을 땡기려면 전기 쓰면은 탄소 배출하고 다 배출한 거죠. 그렇기 때문에 식물이 자랄 수 있는 만큼만 딱 공급을 해서 환경의 부담을 줄이는 것이 가장 좋은 것이고, 그게 바로 환경을 컨트롤한 시설 원예냐 스마트팜 이런 것인데, 그동안 그걸 기술적으로 접근했는데 그것 자체가 가장 친환경적인 방법입니다. 더군다나 아까 이주영 박사님이 말씀하신 것처럼 사용된 물과 영양소까지 재활용을 해가지고 공급한다면 가장 이상적인 친환경적인 방법이고요. 두 번째는 노지에 대해서 말씀을 드리는데, 노지는 이미 네덜란드는 정밀 농업으로 가고 있습니다. 정밀 농업을 정밀하게 농업을 한다고 생각하는데 그게 아니라 정밀 농업은 환경을 보호하기 위해서 식물이 필요한 것만큼을 노지에서 미세하게 관찰을 해서 필요한 것만 공급하는 겁니다. 물을 공급한 게 과도하게 공급이 돼서 농약하고 묻어서 지하로 내려가지 않고 식물이 가장 적절하게만 자랄 만큼만 하는데, 그러려면 모든 관련 스마트 기술이 다 총화 활용돼서 적정하게 되는지를 예민하게 들어봐야 됩니다. 그래서 기술이 환경을 보존할 수 있는 부분이고, 과거에는 농약이나 이런 걸 써가지고 제초를 했는데 이미 그게 더 고도화되면 AI 기계들이 제초를 일일이 합니다. 그러니까 화학이, 과거에는 사람의 손을 화학이 대체했다면 네덜란드 요즘 세계
첨단 농업의 트렌드는 화학을 정밀한 기계가 대체하는 겁니다. 탁탁탁 쳐줘야 되는 거죠. 그러니까 화학을 안 쓰는 방향으로 가게 되는 겁니다. 그래서 제가 지금 말씀드린 것처럼 그 정밀 농업하고 이제 시설 원예고, 그 마지막으로 드리는 게 이제 오늘 농무참사관이 말씀하신 순환 농업입니다. 탄소 중립을 얘기한다면 비료를 덜 넣자, 사료를 덜 주자 그러는데 그럼 생산이 안 되잖아요. 투입을 줄여 가지고는 농민은 생산량을 똑같이 뽑을 수가 없습니다. 투입 속에 폐기물이 다시 투입으로 들어가는 방법만이 탄소를 줄일 수 있습니다. 이 세 가지가 요즘 트렌드입니다. 감사합니다. 저도 조금 전에 우리 이주영 박사님이 그 발표하시는 거 보고 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 그 재사용, 순환인가요? 이 비율이 네덜란드는 90%고 한국은 10%밖에 안 되는 걸 보고 큰 차이를 느꼈습니다. 우리 그 농무관님 오늘 토론을 위해서 준비를 너무 많이 하고 오신 것 같습니다. 원래 알고 있습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 이런 고민을 우리 전라도 쪽에서도 하고 있습니까? 우리 한 교수님 어떻습니까? 거기는 직접 지하수와는 큰 관련이 없죠. 덜할 것 같은데. 제주도만큼 이렇게 이런 지하수 오염 문제를 심각하게 고민하고 있지는 않습니다. 다만 제주도에서 선제적으로 제주의 청정, 특히 그 지하수 오염 문제에 이렇게 관심을 갖고 이렇게 주도적으로 추진한다는 점, 이거는 이제 미래 소위 우리 대한민국의 그 남한 지역, 특히 육지 지역에서 제주 지역의 성공 모델을 앞으로 아마 벤치마킹하게 되지 않을까. 그런 점에서 제주도에서 이런 노력 매우 가치 있는 일이다. 저는 그렇게 판단하고 있습니다. 예, 감사합니다. 그런데 이 전라도에 저희가 부러운 게 있거든요. 그렇습니까? 유기농업은 전라도 비율이 가장 높지 않습니까? 예. 유기농업이 제일 지금 이제 특히 전남도청에서 아주 주도적으로 친환경 농업 또 유기농업 계속해서 이제 대형 핵심 정책으로 이걸 추진하고 있습니다. 그래서 이제 그런 점에서는 전남 지역이 타 지자체 새로운 어떤 그런 유기농업 친환경 농업의 리더로서 지난 10여 년간 그렇게 자리매김해 왔고, 그러나 전남 지역이 그렇게 평가받는 데에는 비교적 친환경이나 유기농업이 용이한 수도작, 소위 벼의 재배지가 타 지역에 비해서 압도적으로 많기 때문에 거의 이제 그런 평가를 받고 있습니다. 그렇지만 끊임없이 동일한 정책과 비전을 갖고 전남에서도 추진하고 있습니다. 그러나 오늘 제가 여기 와서 느낀 것은 제주도에서 배울 게 많구나. 제주도가 앞으로 리더가 되면 제주도에서 뭔가 추진하고 있는 이런 액션 플랜, 이런 것들이 타 지역에 굉장히 좋은 모델이 될 수 있겠다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 예, 감사합니다. 제가 우리 강연옥 과장님께는 이게 마이크를 돌리기가 상당히 부담이 되었습니다. 왜냐하면 양돈 산업이 양면성이 있기 때문에 참 해결하는 게 쉽지 않거든요. 이것은 제주도 혼자의 힘으로 해결할 수 있는 것도 아니고 전국적인 문제이기 때문에 그래도 우리 도청에서 추진하고 있는 우리 지하수를 보존하고 청정한 환경을 유지하기 위한 어떤 정책이라고 할까요? 어떤 계획이라고 할까요? 이런 말씀이 있으면 좀 부탁드리겠습니다. 지금 제주도에서는 좀 전에도 이야기했지만 가축 분뇨를 정화시켜서 뿌릴 수 있도록 좀 만들고 있고, 특히 초지라든가 농경지, 액비 살포시에는 토양 처분 농업기술센터에서 액비 처방전을 받고 있습니다. 이 땅에선 몇 톤을 뿌리라. 그렇게 해서 처방전을 뿌리기 때문에 그전같이 한 곳에 집중적으로 살포지 않기 때문에 큰 오염이 많이 줄어들고 있습니다. 특히 또한 퇴비 같은 경우도 부속도 검사를 해야만 토양에 뿌릴 수 있게끔 원래부터 법령이 바뀌었습니다. 그렇기 때문에 우리 초지라든가 농경지에 과다한 살포를 많이 줄일 수 있을 걸로 봐지고 있습니다.
특히 선진국 유럽 같은 경우도 지금 현재 70년 동안 액비를 살포해도 현재까지 지하수가 오염되지 않았다는 결론을 봤을 경우는 우리 제주도 그 토양에 맞는 처방전을 받았을 경우는 지하수 오염에 최적화를 시키지 않을까 그렇게 봐지고 있습니다. 또한 혹시 여기 무슨 큰 걸림돌은 없습니까? 뭐 농업인이 싫어한다라든지 하는 걸림돌이요. 그 계획에 대한 걸림돌. 걸림돌은 현재 저희들이 정화 처리를 60% 이상을 하고 하기 때문에 질소 함량이 최적에서 약 1ppm 이하로 떨어진 3ppm에서 1ppm 그 정도 많이 떨어지고 있습니다. 질소 함량이. 그렇기 때문에 농경지라든가 하우스에 살포해도 큰 지장이 없을 걸로 봐지고 있습니다. 네, 고맙습니다. 저희 토론 시간이 원래 35분에 끝나고 질의응답을 10분 정도 하도록 되어 있는데 오늘은 무관중이기 때문에 시간이 한 5분 정도 몇 분 남아 있는 것 같습니다. 여러분 우리 토론자들 고생하셨는데요. 그 마무리로 이게 정리하고 싶으신 분이 혹시 있으시면 마무리 발언으로 한 분당 한 1분 정도로 제가 부탁드리겠습니다. 하실 분 계십니까? 우리 이석근 차장님이 자꾸 저 보시는 거 보니까 예, 고맙습니다. 그리고 그 사실은 그 아까 우리 농민단체에서도 지금 지하수 오염이라든가 환경 오염에 굉장히 지금 열의를 갖고 있다는 점을 말씀을 먼저 드리면서 우리 그 과장님께 좀 잠깐만 좀 말씀을 좀 질의를 좀 하겠습니다. 그래서 우리 지금 제주도에 우리 지금 그러니까 그 축사 폐기물 그러니까 양돈이라든가 그다음에 축산이라든가 그 분유로 이제는 폐기물로 돼 갖고 2년 이상 완숙되지 않으면은 이렇게 이제 밭으로 이제 가지 않은 그런 그 제도가 지금 작년부터 이렇게 있는데 지금 저희가 지금 농단에서 일을 하다 보면은 사실은 우리 그 축산 농가들에게는 제가 어떤 죄송한 말씀을 드리면서 지금 그 폐기물을 쌓아놓는 그 장소가 사실은 그냥 농지입니다. 아니면 그 축산 한쪽에다가 이렇게 밑에다가 지금 예를 들어서 이제 그 오염수가 이렇게 정리 안 되는 농가들이 좀 많다 하는 그런 그 지적들을 많이 저희 앞에 지금 많이 오고 그러는데 사실은 잘 하고 있습니다. 우리 그 축산 농가들부터 시작해갖고 우리 축산 과에서도 열심히 지금 하고 있고 그다음에 대단한 우리 그 JGC하고 같이 이런 그 사업을 지금 하고 있는데 사실은 일부 농가에서 지금 축산 폐기물을 지금 쌓아놓을 때 밑에 이제 이런 그 방수 시설을 지금 안 하고 하는 그런 지적들이 좀 많아서 이번 기회에 조금 이렇게 토론회에 좀 얘기하는 건 좀 문제가 있지만 어떻든 간에 앞으로 이런 거를 시정하면서 우리 농업인 단체에서라든가 농업 현장에서 이런 자정의 노력을 하자라는 말뜻에서 지금 이렇게 말씀드렸습니다. 예, 고맙습니다. 또 다른 분 계십니까? 우리 농무관님도 한마디 더 마무리하시고 싶은 말씀 없으세요? 일단 저기 원예 쪽이나 일반 노지 농업 얘기했으니까 축산 쪽 간단히 말씀드리면 네덜란드 아까 저기 양액 재활용도 그렇지만 축산도 규제가 네덜란드가 유럽에서 제일 큽니다. 그런데 이제 세계 축산 양돈 생산성 세계 1위, 2위 이렇게 되고 있거든요. 근데 그 축산 부담이 많이 되더라도 이제 저기 노동비도 높고 그런데도 이제 그 기술을 높이면 어느 정도 생산성이 높은데 네덜란드에서 일단 축산 트렌드는 고용화 비료로 지금 가고 있습니다. 그래서 기본적으로는 이제 조금의 열을이나 에너지를 공급해서 펠렛화 시켜가지고 그거를 다시 비료화 시킨 다음에 그거를 수출하거나 하는 형태로 되기 때문에 그 액상으로 해서 컴포스팅을 한다든가 하는 것보다는 좀 더 지속 가능하게 보존할 수가 있고 또 각종 환경 문제도 좀 계산할 수 있기 때문에 네덜란드 쪽은 좀 그런 트렌드로 가고 있다는 축산 쪽에 또 조언도 한 말씀 드립니다. 감사합니다. 예. 고맙습니다. 다른 마무리 토론이 없으면 그래도 오늘 이렇게 좋은 자리를 마련해 준 우리 JDC를 대표해서 우리 현 처장님이 마무리 발언 하나 해주시죠. 오늘 저 코로나 시국에도 좀 발표 준비도 잘 해주시고 또 발표도 잘하시고 그리고 또 최근에 다녀본 세션 중에 오늘 세션이 가장 그 토론에 참가하시는 분들이 열의를 갖고 하시는 것 같습니다. 저희들이 이제 그 좀 후원해서 좀 일어난 세션이라서 자아자찬하기는 좀 그렇지만 너무 고맙습니다. 오늘 저 세션을 통해서
그 지하수 오염 방지 등 그 청정 1차 산업도 지키고 그리고 또 지역 경제 활성화에 좀 이바지할 수 있도록 저희 기관도 오늘 토론회 못지않게 열심히 열의를 갖고 추진하겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 제주도는 다른 지역에 비해서 청정 농축산물 산업이 가장 필요한 지역입니다. 농업 행위의 결과가 지하수와 관련이 있기 때문입니다. 예전에 이런 말이 있었거든요. 사람의 삶의 질을 평가할 때 삶의 질이 가장 낮은 사람은 빗물 먹는 사람이에요. 오염이 쉽게 되거든요. 그 다음은 흐르는 물을 정화해서 먹는 강물 먹는 사람이에요. 가장 삶의 질이 높은 사람이 지하수를 먹는 사람입니다. 그렇지만 지하수는 한 번 오염되면요, 이걸 어떻게 해결할 방법이 없어요. 그렇기 때문에 오늘 발표에서 네덜란드 친환경 순환 농축산업을 발표해 주신 분, 우리 참석원님, 미생물 농법을 강조하신 김길영 교수님, 친환경 스마트팜에 대해서 발표해 주신 유지영 박사님, 각 분야에서 좋은 발표를 들을 수 있었습니다. 그리고 우리 참석하신 모든 토론자분께서 좋은 의견을 또 모을 수 있었습니다. 그래서 이를 토대로 제주 미래에도 청정 농축산물이 지속될 수 있도록 우리가 오늘 세션에서 나온 모든 얘기들이 조그마한 디딤돌이 되기를 바라면서 오늘 토론을 마치도록 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 좌장을 맡아서 함께해 주신 현해남 제주대학교 명예교수님과 다양한 말씀 나눠주신 패널 여러분들께 진심으로 감사 인사드리겠습니다. 열띤 토론의 현장 여러분과 함께 진행을 해봤는데요. 코로나19로 6차 산업의 현장들 좀 더 어려워지지 않았나라는 생각에 굉장히 다르다라는 느낌을 받았습니다. 많은 이론들과 대응 방안 그리고 트렌디한 마케팅과 브랜드 방법들이 공유가 됐는데요. 그야말로 코로나19의 위기를 기회로 발판 삼아서 더욱더 발전하는 6차 산업을 만들 수 있겠다라는 생각입니다. 함께해 주신 모든 분들께 진심으로 감사 인사드리겠고요. 저희 6차 산업 제주국제박람회 전시관이 8월 19일까지 온라인에서 한 달 동안 8월 19일부터 한 달 동안 진행이 됩니다. 9월까지 계속해서 온라인 전시관 열려 있으니까요. 여러분 많은 제품들 함께 구경도 하시고 어떻게 발전하고 있는지 공유해 주시면 감사드리겠습니다. 긴 시간 참여해 주신 온라인 참석자 여러분께 진심으로 감사 인사드리겠고요. 걸음해 주신 현장 참석자 여러분께도 또한 감사 인사드리겠습니다. 여기서 모두 마무리 짓겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.